ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲಕರವಾದಂತಹ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮುಂದುವರಿದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीमात्रे नमः. कालरात्र्यादिशक्त्यौघ व्रतस्निग्धौदनप्रिय महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपुराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहर शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेदोनिष्ठा मधुप्रेता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थे संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता
सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्ब स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिः स्मृतिरनुत्तमा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಶಾರದೆಯ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಳ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡ ಮಂಡಿತಕರ ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿಃ ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां.
तो स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरे चरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी। वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जगदम्बा माता की जय। गो माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ
गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् 363ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಶ್ರುತೆ ಶತಗುಣಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಮನನಂ ಮನನಾದಪಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಂ ಲಕ್ಷಗುಣಂ ಅನಂತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿನಾ ಸ್ಫುಟಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಮವಗಮ್ಯತೆ ಧ್ರುವಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಚಲತಯಾ ಮನೋಗತೆ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತರ ವಿಮಿಶ್ರಿತಂ ಭವೇತ್. ಅತಃ ಸಮಾಧಾತ್ ಸ್ವಯತೇಂದ್ರಿಯಃ ಸನ್ ನಿರಂತರಂ ಶಾಂತಮನಃ ಪ್ರತೀಚಿ ವಿಧ್ವಂಸಯಧ್ವಾಂತಮನಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಯ ಕೃತಂ ಸದೇಕತ್ವ ವಿಲೋಕನೇನ ಯೋಗಸ್ಯ ಪ್ರಥಮದ್ವಾರಂ ವಾಂಗ್ನಿರೋಧೋ ಪರಿಗ್ರಹಃ ನಿರಾಶಾ ಚ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿತ್ಯಮೇಕಾಂತಶೀಲತಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಯೋಗಸ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಾರ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದು? ವಾಕ್ ಸಂಯಮ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ನಿತ್ಯವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ 5 ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾಗಿಲು. ಯೋಗದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಿತಿರಿಂದ್ರಿಯ ಪರಮಣೆ ಹೇತೋರ್ದಮಶ್ಚೇತಸಃ ಸಂರೋಧ ಕರಣಂ ಶಮೇನ ವಿಲಯಂ ಯಾಯಾದಹಂ ವಾಸನಾ ತೇನಾನಂದರಸಾನುಭೂತಿರಚಲ.
ब्राह्मे सदा योगिनः तस्माच्चित्त निरोध एव सततम् कार्यः प्रयत्नान्मुने एकान्तस्थितिरिन्द्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोध करणं शमेन विलयम् यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मे सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोध एव सततम् कार्यः प्रयत्नान्मुने एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। Living in a retired place serves to control the sense organs. Control of the senses helps to control the mind. Through control of the mind, egoism is destroyed. And this again gives the yogin an unbroken realization of the bliss of Brahman. Therefore, the man of reflection should always strive only to control the mind. ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕಾಂತವಾಸವು ಇಂದ್ರಿಯ ಉಪರಮಣೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೇತು ಕಾರಣವು ದಮಃ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವು ಚೇತಸಃ ಚಿತ್ತದ ಸಂರೋಧೆ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಶಮೇನ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧದಿಂದ ಅಹಂವಾಸನೆಯು ವಿಲಯಂ ಯಾಯಾತ್ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ತೇನ ಅದರಿಂದ ಯೋಗಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಆನಂದರಸಾನುಭೂತಿ ಆನಂದರಸಾನುಭವವು ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಆದುದರಿಂದ ಮುನಿಗೆ ಸತತಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧವೇ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದು। ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಏಕಾಂತವಾಸವು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವು ಚಿತ್ತದ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು, ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧದಿಂದ ಅಹಂವಾಸನೆಯು ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಅಹಂವಾಸನೆಯ ಲಯದಿಂದ ಯೋಗಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರಸದ ಅನುಭವವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ। ಆದುದರಿಂದ ಮುನಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧವನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು। ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಯೋಗದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ। ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏಕಾಂತವಾಸ. ಆ ಏಕಾಂತವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವೇ ಚಿತ್ತದ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಆ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಹಂಕಾರವು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರವು ಲಯವಾಗುವುದೋ ಆಗ ಯೋಗಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. Control of the mind leads to self-realization by stages. It will not happen all of a sudden as though by some strange and inexplicable magic. The process is stage by stage, each one leading to a higher one, until at last he reaches in time the final stage of self-realization. These various stages are explained in this beautiful verse number 367. Let's see further. वाचं नियच्छात्मनितं नियच्छ बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व. वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व. वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो. Restrain speech in the manas and restrain manas in the buddhi. This again restrain in the witness of buddhi and merging that also in the infinite absolute self attain the supreme peace. Speech, this includes all the sense organs as well. Vak, pani, pada, payu, upastha, ityadi. Witness, that is the Jivatman or individual aspect of the self. In this shloka, which reproduces in part Kathopanishad, one is asked to ascend higher and higher, restraining successively the sense activities and mental activities from the gross to the fine, till at last one is lost in samadhi. ವಾಚಂ ವಾಕ್ ಅನ್ನು ಆತ್ಮನಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಚ್ಛ ನಿಯಮಿಸಿಕೋ. ತಂ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧೌ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಚ್ಛ ನಿಯಮಿಸಿಕೋ. ಧಿಯಂಚ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಚ್ಛ ನಿಯಮಿಸಿಕೋ. ತಂ ಚ ಅಪಿ
ಅವನನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಕಲ್ಪನಾ ಶೂನ್ಯನಾದ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಲಾಪ್ಯ ಲಯ ಹೊಂದಿಸಿ ಪರಮಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಜಸ್ವ ಹೊಂದು. ವಾಕ್ಕನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿಕೊ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿಕೊ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿಕೊ, ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಶೂನ್ಯನಾದ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದಿಸಿ ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವವಿದೆ. ವಿವೇಕಿಯು ವಾಕ್ಕನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಹತ್ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಹತ್ ಆತ್ಮನನ್ನು ಶಾಂತನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಕ್ಕನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇವಲ ವಾಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಪಾಯು ಉಪಸ್ಥ, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ, ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಾಕ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾವಾರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಹಿತನಾದ ಚೈತನ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಎಂತಹ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು. ಹಾಲ ಕಾಯಿಸಿ ಹೆಪ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಕಡೆದೊಡೆ ಮೊದಲು ಮೇಲೆ ಕಾಣದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೇಲಿ ಬರುವಂತೆ ಬಾಳನಿ ಜಗದ ಮಂತುವು ಕಡೆಯಲೇಳುವುದು ಆಳದಿಂದ ಆತ್ಮಮತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆಳದಿಂದ ಆತ್ಮಮತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೆಪ್ಪನಿಕ್ಕಿ, ಹೆಪ್ಪನು ಇಕ್ಕಿ, ಬಾಳನಿ ಬಾಳನು ಈ, ಕಡೆಯಲೇಳುವುದು ಕಡೆಯಲು ಏಳುವುದು, ಆಳದಿಂದ ಆತ್ಮಮತಿ ಆಳದಿಂದ ಆತ್ಮಮತಿ, ಮಂತು ಕಡಗೋಲು. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಮೊಸರಾದ ಮೇಲೆ ಕಡೆದರೆ ಮೊದಲು ಕಾಣದೆ ಇದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೇಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗುವ ಅನುಭವಗಳೆಂಬ ಕಡಗೋಲಿನಿಂದ ಕಡೆದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಮತಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಬಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ಇಟ್, leave it overnight to ferment and stir, does it start floating. Life is like that. The world is a big stirrer. It will stir our lives and let the butter of inner wisdom of the soul come out. Mankutimma. ಹಾಲ ಕಾಯಿಸಿ ಹೆಪ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಕಡೆದೊಡೆ ಮೊದಲು ಮೇಲೆ ಕಾಣದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೇಲಿ ಬರುವಂತೆ ಬಾಳನಿ ಜಗದ ಮಂತುವು ಕಡೆಯಲೇಳುವುದು ಆಳದಿಂದ ಆತ್ಮಮತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಗುಣಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಪೂರ್ಣತೆಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅನುಭವಗಳೆಂಬ ಕಡಗೋಲಿನಿಂದ ಮಂಥನವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಅನುಭವವಾಗಬೇಕು. ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಸತ್ವದ
ಅನುಭವವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇ ನಮಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕು. ಸುಖ, ದುಃಖ, ನೋವು, ನಲಿವು, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ದ್ವೇಷ, ಮೋಹ, ಮತ್ಸರ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳೇ ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರದ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ, ಸೂಕ್ತಾಸೂಕ್ತತೆಯ ವಿಚಾರ ನಡೆದಾಗ ತತ್ವದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ಅದು ಆತ್ಮದ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿಯ ಹಾಲಿನಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕದಡಿ ಒಡೆದು ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆ. ಬವಣೆಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಅನುಭವಗಳ ಮಂಥನದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಥನ ನಿಂತು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಪನ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ತಪನದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿ ಘಮಘಮಿಸುವ ತುಪ್ಪವಾಗುವಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿ ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ತತ್ವಗೋಚರವಾಗಿ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತತ್ವವೇ ಆತ್ಮದ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮದ ಗುಣ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ತಿಂದುಂಡು ನಿದ್ರಾ ಮೈಥುನದಲ್ಲೇ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಪಕ್ವತೆಯೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮದ ಅರಿವಾಗಲು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.